केही जानी न पारिबे अदृश्य थिबु जेते बाण जीव सबु फपड़ाई देबु आज्ञा पाई सुदर्शन जाई अति खरे गोपते रहिला राधा चक्रर उपरे बलराम को एक कथा नहिला गोचर द्विजक मध्य जानिले व्यास मुनिवर द्रौपदी मुख चाहि बोलई केसिनी मु जहा कहूछि ताहा कर जाज्ञ सेनी देखिले तो लाख बिंधी न पारिले नृपे बाछि एक नृप एथु बर तुम्भे आपे पूर्वरु व्यवस्था अछि एसन करीति माली देई बरिछंती अनेक जुवती तुम्भे बेसे ही कथा कर गो संगात द्रौपदी बोइले हानु हई जुकत कर्मे जहा लेखिछंती विधाता पुरुष जन्म घेनी ताहा एबे भुंजिबी अवश्य जोग थिबा कथा बोले नुहई तो आन पितांको आदेश किंपा करिबी लंघन स्त्री होइले निश्चय पुरुष कछि एथिपाई भावना तू न कर गो किछि शुणी न केसिनी लाजे होइला मौन एथु अनंतरे उठी द्रुपद राजन सभा को चाहिण बोले शुण हे सकले राजा माने लाख बिंधी न पारिले काले वीर महावीर क्षत्रि मंत्री सेनापति जे लाख बिंधी बताकू देवी मु दुहिती एहा शुणी कर्ण मुख चाहि कुरुनाथ बोलो ये थर तुम्भे बिंध आहे मित्र आज्ञा पाई कर्णवीर उठिले सतरे अष्टरतन मुकुट शोभा पाए सिरे आदित्य नंदन से ही कुंती गर्भुजात श्रीभुज जुगरे बांधी अछि वीर नेत कनरे कुंडल बेनी जगत महिला लक्षे राजांकर तेज मଳି न दिशिला केसिनी मुख को चाहि द्रौपदी पुछई केउ देश राजा एहु पटारे उठई केसिनी बोइला एते कर्ण वीर राण यास माने वीर नाही पृथ्वी रे जान लक्षे भार स्वर्ण याकु दिए वसुमती से धन विप्रकु दान करई नीति कुरु नृपति एहु अटई मैत्र भारत भरई मल एहि सूत्र पुत्र बळे अति बलियार रूपे अनुपम आवर बहिछि अंगे अपार विक्रम ए लाख बिंधी बा लागई परते एही क्षणी जना जीव देखिले साक्षाते विचार करंती दुहे बसी ए प्रकारे पटारे उठिला कर्ण जाई धातिकारे देखंती सभारे बसी सकल नृपति बाम करे तोली धनु धइला झटती हुलरे पाद देईण माडिला से धनु अवहेले गुण देला आदित्यर सुनु गुण देई धनु जहु आमंचन कला साधु साधु कर्ण बोली सभारे शुभिला धृष्टद्युम्न को चाहि पचारई कर्ण लाखर वृत्तांत कह के बण विधान धृष्टद्युम्न बोले शुण कर्ण महारथी सात ताल उच्चे मीन करी अछि स्थिति तही तले राधा चक्र सहस्रे कथर शून्य थाई भ्रम थाई अत्यंत प्रखर ता छाई निरोपिक जल घटे देव दृष्टि नाराच बिंधिते थिब उपर कुमुष्टि चक्र निकिली फुटी बमिन बाम आखि एमंत होइले नेब कन्या शशि मुखी शुणियति हरसरे कर्ण महावीर पटा परे उभा हेला धरी धनुषर करे धनु आमंत्रण कला गुणनाद शेष बदे नृपगण होइले स्तबध तळकु दृष्टि देईण उपरकु मुष्टि कर्णर उपरे अछि समस्तଙ୍କ दृष्टि कोपे आकर्षण कर्ण नाराच बिंधिला
ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ ବାଜିଲେ ଉଠି ଅଇଲା। ବାହୁଡ଼ି ଭୂମିରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା ତରିତେ। ନହିଲା ନହିଲା ବୋଲି ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଲଜ୍ଜା ପାଇ କର୍ଣ୍ଣବୀର ବସିଲା ସଭାରେ। ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥୀ ତହୁଁ ଉଠିଲେ କ୍ରୋଧରେ। ଦେଖ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଗର୍ଜି କହୁଥିଲେ। ଶିଖଣ୍ଡିକି ଦେଖି ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ହୋଇଲେ। ନିବର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ଆଉ ନ କହି ବଡ଼ିମା। ସଭାରୁ ଉଠିଲେ ତାହା ଦେଖି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। କାଳାନ୍ତକ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଦ୍ରୋଣ ସୁତ। ପଟା ପରେ ଉଠି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ ତ୍ୱରିତ। ରାଧା ଚକ୍ର ଭେଦିଣ ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ ବାଜିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ନହିଲା ନହିଲା ବୋଲି ସକଳେ କହନ୍ତି। ଲାଜେ ମଥା ପୋତି ଦେଲେ ତେଡ଼େ ବଡ଼ ରଥୀ। ତହୁଁ ଅତି କ୍ରୋଧେ ଉଠି ଭୂରି ସବାବୀର। ପଟାର ଉପରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିଲେ ସତୋର। ଜଳ ଘଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ସେ ବାଣ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ ବାଜି ହେଲା ଅକାରଣ। ଲାଜ ପାଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା ବସନ୍ତେ ସଭାରେ। ତା ଦେଖିଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ ସତୋରେ। ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗତି କରି ଭରଦ୍ୱାଜ ସୁତ। ପଟାରେ ଉଠିଣ ଧନୁ ଧରିଲେ ତ୍ୱରିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦ୍ରୋଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଉଭା ହେଲେ କରେ ଧରି ବାଣ। ଆକର୍ଷି ନାରାଚ ଗୋଟି ବିନ୍ଧିଲେ କ୍ରୋଧରେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ ବାଜି ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ। ତା ଦେଖିଣ ଉପହାସ କଲା ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଲାଜ ପାଇ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ନାନ। ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଅପମାନ ପାଇବାର ଦେଖି। ସଭାରୁ ଉଠିଲେ ଶଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରି ଆଖି। ଲାଖର ତଳେ ଯାଇ ସେ ହୋଇଣ ପ୍ରବେଶ। ବାମ କରେ ଧନୁ ଧରି କରେ ଗୁଣ ଘୋଷ। ଅତି ଯତନରେ ବାଣ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ଆକର୍ଷି। ଷଡ଼ତାଳ ଭେଦି ଗଲା ରାଧା ଚକ୍ରେ ପଶି। ତହୁଁ ଯାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ବାଜନ୍ତେ। ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଶଲ୍ୟବୀର ବାହୁଡ଼ିଣ ଗଲେ। ବଦନ ନୁଆଇଁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ। ଏହି ମତେ କେତେ ରାଜା ଉଠି ଆସି କରି। ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଣ ଗଲେ ଅପସରି। ସ୍ତବଧ ହୋଇଲେ ବସି ସକଳ ନୃପତି। ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ କାରଣ ବଳଇମତି। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ପୁଛିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବଳରାମ। କଥାଏ ବିଚାରି କହ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଅତି ଅଗୋଚର ଲାଖ କରିଛ ଦ୍ରୁପଦ। ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଣ ନୃପେ ଲଭିଲେ ବିଷାଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଆହେ ବଳଦେବ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଥିଲ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ। ବଳରାମ କହିଲେ ସେ ଅଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦି। ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଅବା ପାରିବ ସେ ବିନ୍ଧି। ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିଲୁ କେହି ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ। ଆଉ କେ ବିନ୍ଧିବ କହ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅତି ଦୃଢ଼େ ପଚାରିଲେ ଯହୁଁ ବଳଦେବ। ମନ ମଧ୍ୟେ ବିଚାରିଣ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ବୋଇଲେ କହିବା ତାହା ଶୁଣ ସଂକର୍ଷଣ। ବିନ୍ଧିବାକୁ ତିନି ପୂରେଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ। ପାତାଳେ ବାସୁକି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗେ ସଚିନାଥ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଅର୍ଜୁନ କୁନ୍ତି ସାନ ସୁତ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭିତରେ ଛନ୍ତି ଏହି ତିନି ଜଣ। ଏ ତିନିଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ଜାଣ। ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାମପାଳ। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିବେ କି ଦେବ ଆଖଣ୍ଡଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହଳଧାରୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ବିଜେ ନ କଲେ ବାସବ। ବାସୁକି ଆସିବା କଥା ଅଟେ ଅସମ୍ଭବ। ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଯେ ବହିଛନ୍ତି ଶିରେ। ତା ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ନ ରହିବ ସ୍ଥିରେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଗେ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି। ଅର୍ଜୁନର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବେ ସେହି ଯାଜ୍ଞ ସେନି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାର ବଧୂ ହେବେ ସେ ନିୟତ।
ଏହା ଜାଣି ନ ଆସିଲେ ଦେବ ପୁରୁହୂତ। ବଳରାମଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ କହିଲେ ଶ୍ରୀହରି, ଇନ୍ଦ୍ରର ଯଜ୍ଞ ଏହି ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ। ବଳରାମ ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ପୁଣି ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଲାଖ ଗୋଟି ବିନ୍ଧି ଆହେ ବନମାଳି, ଦ୍ୱାରକାପୁର ମଣ୍ଡନୀ ହୋଇବ ପାଞ୍ଚାଳି। ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ଅଟେ ଏହି ଯାଜ୍ଞ ସେନି, ଜାଗ ଅନଳରୁ ଜାତ କଲେ ବ୍ୟାସ ମୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ ମୋତେ, ଆପଣ କହୁଛ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି କେମନ୍ତେ। ମନ ଭେଦି ବାଣ ଗୋଟି ମୋ ହସ୍ତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଲାଖକୁ ବିନ୍ଧି ନ ପାରଇ ମୁହିଁ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ଦଇତାରି, ଇନ୍ଦ୍ରର ଯଜ୍ଞ ଯେବେ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ। ତୁମ୍ଭେ ତ ବୋଲୁଛ କନ୍ୟା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ବାସୁକି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଆସି ନ ପାରଇ। ଅର୍ଜୁନ ମରିଅଛି ଯତୁ ଗୃହେ ପୋଡ଼ି, ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ରୁପଦ ସୁତା ହେଲା ଘର ବୁଢ଼ୀ। ଯେବେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶେ ଆମ୍ଭେ ଥିବା କିସ ପାଇଁ। ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଆସ ବେଗ ହୋଇ ଯିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ କରହିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଲାଖ ଜଣେ ବିନ୍ଧିବ ଗୋସାଇଁ, ନ ଦେଖିଣ ଫେରି ଯିବା କହ କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ତୁ କଟୁ କରି ମୋତେ, ଆପେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ବିଚାରୁଛୁ ଚିତେ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ନ ବିଚାର ଆନ, ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ନିଶ୍ଚେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ବଳରାମ ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ଦହାସ କରି, ବୋଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ କିପରି। ଦିବସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଦେଖିଲୁ କେମନ୍ତେ, ଯତୁ ଗୃହେ ପୋଡ଼ି ମଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ସୂତେ। ମଲା ପ୍ରାଣୀ ଜି ଅଛି ଦେଖିଛୁ କାହାକୁ, ସେ କାହୁଁ ଆସିବେ ଏଥେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତେ, ପାଣ୍ଡବେ ମରିବେ ଏହା ନ ବିଚାର ଚିତେ। ମହି ଭାରା ନିବାରିବି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି, ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ନିଶ୍ଚେ ବୀର ଫାଲଗୁଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି କାମ ପାଳ, ଶରୀର କମ୍ପାଇ କୋପେ ହେଲେ କୋପାନଳ। ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ କରୁ ମୋହଠାରେ ଯେ ମାୟା, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରେ ତୋର ଅଛି ଏଡ଼େ ଦୟା। ପାଣ୍ଡବେ ଜୀବନ ନେଛନ୍ତି ଯେବେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମୋତେ ନ କହିଣ କିମ୍ପା ଲୁଚାଇ ରଖିଲୁ। ମୋ ପ୍ରତି ହୃଦୟ ତୋର ଏଡ଼େ ମାୟା କଥା, ତୋ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ମୋର ଅଟେ ସିନା ବୃଥା। ଏତେ ବୋଲି କାମ ପାଳ କ୍ରୋଧେ ଉଠି ଗଲେ, ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କାଦମ୍ବରୀ ପାନେ ସଦା ଭୋଳ ତାଙ୍କ ମତି, ଥକାଏ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଭାଳନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଚାଲିଯିବୁ ଏଠାରୁ କ୍ରୋଧରେ, ପାଣ୍ଡବେ କହିବେ ଦୟା ନାହିଁ ଆମ୍ଭଠାରେ। ଆବର ଏଠାରେ ଅଛି ଜରାସନ୍ଧ ଦୁଷ୍ଟ, କି ଜାଣି କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗେ କରିବ ଅନିଷ୍ଟ। ଏତେ ଚିନ୍ତି ବଳରାମ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲେ, ମୌନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ନିଧେ ବସିଲେ। ଶୁକମୁନି ବୋଇଲେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ହେଲା ଯେ ବଣ ଚରିତ। ଆସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୀର, ସଭା ମଣ୍ଡି ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ନୃପବର। ରଥି ମହାରଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଯେତେ, ଏକ ଏକ କରି ତାହା କହିବି ମୁଁ କେତେ। କେହି ଜଣେ ଲାଖ ଗୋଟି ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ, ବଦନ ନୁଆଇଁ ସର୍ବେ ମୌନ ରହିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳକୁ ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ କି ଏହା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସର୍ବେ ଶୁଣ ଏବେ ତାହା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ଜାତି, 36 ପାଟକ ଲୋକେ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଖ ଯେ ବିନ୍ଧି ପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ସେହି ନେବ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଲେ ଧାତିକାର।
ଠାକୁରଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରୁ ଉଠି ଚଳିଲେ ବହନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦ୍ୱିଜ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଲ କି ବାଇ, ଲୋଭ କଲେ ରାଜକନ୍ୟା ପାରିବ କି ନେଇ। ଯେ ବଣ ଲାଖକୁ ନୃପେ ପକାଇଲେ ହାରି, ତୁମ୍ଭେ ତା ବିନ୍ଧିବ ବା କହ କେଉଁ ପରି। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କିମ୍ପା କରୁଛ ସାହସ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବ ଲୋଭିୟ ପଜସ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ କିମ୍ପା କରୁଅଛ ମନା, ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ପଛେ ଗାଳି ଦେବ ସିନା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଅଟଇ ଅପାର, ବିପ୍ରକୂଳେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ବୀର ପର୍ଶୁଧର। 21 ପୃଥ୍ୱୀ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ ସେ କଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ। 21 ପୃଥ୍ୱୀ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ ସେ କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଣିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ କୃପା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ ହାଙ୍କ ମହିମା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରେ ଯେବେ ବୀରପଣ ଥିବ, ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଯିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱିଜଗଣ, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ମନେ ବାଞ୍ଛିଲେ କଲ୍ୟାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରୁ ଉଠି ବୀର ଅର୍ଜୁନ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ଗମନ। ଜଗତି ଉପରେ ଥାଇ ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଦେଖି, କେଶିନୀ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଗୋ ସଖୀ। ଦେଖ ଦେଖ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର, ଦିତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ରୂପ ମନୋହର। ସତେ ଧନୁ ଧରି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବେ କି ଏହି, ଏ ରୂପ ଦେଖିଣ ମନ ମୁରୁଛି ନୁହଁଇ। କେଶିନୀ ବୋଇଲା ସଖୀ ହେଲୁ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରେ ବଳଇତ ମନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ରାଜାର ଦୁଲଣୀ, ତଥାପି ହୋଇବି ଏହି ବିପ୍ରର ଘରଣୀ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଜନକ ମୋହର, ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୁହିଁ ହୋଇବି ତାହାର। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ନେବ ମତେ, ତୁ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଏହା ନ କର ଗୋଚିତେ। ଏତେ ଭାଳି ଦୁଇ ସଖୀ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଲାଖ ତଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ଉଭା ହେଲେ। ସଭାକୁ ଚାହିଁଣ ଉଚ୍ଚେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ, ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। ଲାଖ ବିନ୍ଧି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯେବେ ନେବି ମୁହିଁ, ଏକଥାରେ ଗୋଳମାଳ ନ କରିବ କେହି। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର, ଯେ ଗୋଳ କରିବ ଶିର ଛେଦିବି ତାହାର। ତହିଁକି ମନରେ ଶଙ୍କା ନ ବିଚାର କିଛି, ଲାଖର ବିଧାନ ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି। ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଠି ଜଳେ ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି, ବିନ୍ଧନ୍ତେ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଯିବ ଫୁଟି। ଦକ୍ଷିଣ ନୟନେ ବାଣ ମୁନ ଗଳିଥିବ, ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ନେବ। ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବୀରବର ପାର୍ଥ, ଧନୁ ପରି ପଟା ପରେ ଉଠିଲେ ତୁରିତ। ଆପଣାର ମନ ମଧ୍ୟ ବିଚାରନ୍ତି ପୁଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଧନୁରେ ଆଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣ। ଏଥିରେ ସନ୍ଧିଣ ଯେବେ ବିନ୍ଧିବି ମୁସର, ବୋଲିବ କନ୍ୟାରେ ଭାଗ ଛଇ ମୋହର। ଏତେ ଚିନ୍ତି ସେ ଧନୁରୁ ଗୁଣ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ଗୁଣ ଦେଲେ। ବାମ ଭୁଜେ ଧନୁ ଧରି କରନ୍ତି ଟଙ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୟର। ତହିଁ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ଶିରେ କର ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଆହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଅର୍ଜୁନ କରଇ। ରାମ ବୋଇଲେ ରେ ପାର୍ଥ ଶୁଭ ତୋର ହେଉ, ଲାଖ ବିନ୍ଧି କନ୍ୟା ଗୋଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେଉ। ଏହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ହସି ଦେଇ, ଏମନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧି ଥିଲେ କାହିଁ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସିନା,
କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ନ କର ଭାବନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାକୁ ଚାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଣୀ, ଦେଖ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ପଣ୍ଡା କରୁଛି ଦଇନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭ କଲ୍ୟାଣ ସେ ପାଉ, ଅନାୟାସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାଞ୍ଚାଳି କି ନେଉ। ଏସନ କଲ୍ୟାଣ ଦ୍ୱିଜେ କରନ୍ତି ବହୁତ, ଦେଖି ମନେ ଅତି ହୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଭାକୁ ଚାହିଁଣ ପୁଣି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ କେ ବିନ୍ଧିବ ଲାଖ ଆସ ହେ ରାଜନ। ରାଜାଏ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ବିନ୍ଧ ଦ୍ୱିଜ ବର, ପୋଡ଼ା ବ୍ରଣେ ଚୂନ କିମ୍ପା ବୋଳୁଛ ଆମ୍ଭର। ଶୁଣି ଅତି ହରସରେ ବୀର ଫାଲଗୁନି, ବାମ କରେ ଧନୁ ଧରି କଲେ ଗୁଣ ଧ୍ୱନି। ଟଙ୍କାରେ ଶବଦେ ପୁରୀ ଗଲା ତିନି ପୁର, ମନ ଭେଦି ନାରାଚକୁ ଧଇଲେ ସତର। ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି ରଖି ଜଳେ ଦେଲେ ଦୃଷ୍ଟି, ବିନ୍ଧନ୍ତେ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି। ମଣ୍ଡଣି କୁସୁମ ମାଳା ଛିଣ୍ଡିଣ ପଡ଼ିଲା, ଡାହାଣ ନୟନେ ବାଣ ବାଜି କରିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ଯାଇ ମିଳିଲା ବହନ, ବାଣ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ମଘବାନ। ଅର୍ଜୁନର ବାଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ସୁରପତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେବେଳେ ମୀନର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟିଗଲା, ମଣ୍ଡଣି କୁସୁମ ମାଳା ଛିଡ଼ି ନ ପଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଶଙ୍ଖ ଦୋଡ଼ି କଲେ ନାରାୟଣ, ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମେଢ଼ ପରେ ବସିଥିଲେ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ, ଦେଖି ଉଠିଲେ ବରଣ ମାଳା କରେ ଧରି। ବାରିଦ ମଧ୍ୟରୁ ଜେହ୍ନେ ଖସଇ ବିଜୁଳି, ତେସନ ମେଢ଼ରୁ ଖସି ଆସନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି। ଆସନ୍ତେ ଦେଖିଣ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲା, ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଛିଡ଼ିଲା କୁସୁମ ମାଳା କି ଅଛି ସନ୍ଦେହ। ନହିଲେ କି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମାଧବ, ସାକ୍ଷାତ କଥାକୁ କେବା ନହିଲା ବୋଲିବ। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ ଆଣ୍ଟେ ପବନ ବହିଲା, ମଣ୍ଡଣି କୁସୁମ ମାଳା ତେଣୁ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା କୃଷ୍ଣ କହୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ, ସେ ଗଉଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଏହା ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ନିରନ୍ତର ଶଙ୍ଖଟାଏ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ, ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଜାଣି ବଜାଏ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ତୁ ନ ଜାଣି ଅଚ୍ୟୁତ, ଲାଖ ବିନ୍ଧୁ ବିନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲୁ କେମନ୍ତ। ଦ୍ରୁପଦ ନୃପତି ତୋତେ ଦେଇଛି କି ଧନ, କି ବାଲାଞ୍ଚ ଦେଇଅଛି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଏହା ନୁହେଁ କେଭେ ମିଛ, ସତେ 12 ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରେ କୁନ୍ତି ବତ୍ସ। ଏସନ ସମୟ ମନେ ଭାଳେ ପାର୍ଥ ବୀର, ବୋଇଲେ ଯଦ୍ୟପି ଲାଖ ନହିଛି ଏଥର। ଆଉ ଥରେ ବିନ୍ଧୁଅଛି ଦେଖ ଏବେ ମୁହିଁ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସର୍ବେ ରହିଥାଅ ଚାହିଁ। ଏହା କହି ଅର୍ଜୁନ କାମୁକ ଧଇଲେ, ନାରାଚ ପୁରାଇ ଗୁଣ ଆକର୍ଷି ଝିଙ୍କିଲେ। ବିଚାରିଲେ ଧନୁରେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ବଳ, ଏଥିରେ ବିନ୍ଧିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ନିଷ୍ଫଳ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନେ ଏତେ ଚିନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଦେଲେ ସୁରପତି। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଥିଲେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, କେବଳ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ତହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ପାର୍ଥ ବୀର ରାଜ, ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ପରକାଶୀ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ମନ ଭେଦି ପାଶୁପତ 2 ବାଣ ଧରି, ସେ 2 ଧନୁରେ ସନ୍ଧି ଝିଙ୍କିଲେ ଓଟାରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ହଳଧର, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଅଛି ଅର୍ଜୁନ ବୀର। ଶୁଣି ବଳରାମ ସ୍ୱାମୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପାର୍ଥ ବୀର 2 ବାଣ ଛାଡ଼ି, ଦିଅନ୍ତେ ଶୁଭିଲା ଯେହ୍ନେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ମନ ଭେଦି ବାଣ ରାଧା ଚକ୍ର ଭେଦି ଗଲା, ମାଛର ବାମ ନୟନେ ଫୁଟି ବାହାରିଲା।
दक्षिण नयन कोणे लागी हेला बक्र पाशुपत बाणे छिड़ी गला लाख चक्र आकाश मंडल चंद्रबिंब प्राय दिशी पड़िला से लाख चक्र सभा तले आसी ता देखिण नृपगण होइले चकित आनंदरे शंख ध्वनि कले जगन्नाथ अनेक प्रशंसा कले देखी हलधर बोलंती पांडवे धन्य महिमा तुम्भर बरणमाला धरिण द्रुपद कुमारी आसन्ते पार्थ बोइले रह गो सुंदरी पिता तुल्य ज्येष्ठ भाई मोर छंती जाण मुतांकु न कही केन्हे घेनी विवरण एमंते निषेध वाक्य कहन्ते अर्जुन शकुनि को डाकी बोले राजा दुर्योधन देख मामु ए विप्रर धने लोभ अछि तेणु कन्या माला देले नाही करुछि तुम्भे से विप्रंकु बोल कन्या गोटी देउ जेते इच्छा तेते धन आम्ब ठारु नेउ नहिले ताहाकु 5 गोटी कन्या देव महापात्र पणे शाढ़ी मुंडरे बांधिब हस्तिना राज्य धर्माध्यक्ष पण देई अनेक सुखरे तांकु रखाइबा नेई एहा कही ब्राह्मण ठु कन्या घेनी आस शुणी न शकुनि गला अर्जुन पास बोले आहे द्विजवर शुण मो वचन तुम्भ ठारु पेशी छंती मते दुर्योधन जातिरे ब्राह्मण तुम्भे बेभारे भिक्षासी राजकन्या नेले ताकु पारिब कि पोषी एणु दुर्योधन को से कन्या गोटी दिय जेते इच्छा तेते धन रत्न बहिनीय आबर हस्तिना राज्य अधिकारी हेब बाड़ी वृत्ति पाई सुखे काल कटाइब शकुनि मुखरु एहा शुणी अर्जुन बोइले जा कही छंती राजा दुर्योधन हस्तिना राज्य आम्भे हेबु अधिकारी एकथा गोटिक सत्य अटई तांकरी आउ जहा कही छंती ताहा सबु मिछ मु जहा कहूछि तुम्भे जाई तांकु पूछ भानुमती नामे तार अछि जेउ राणी से ताहाकु देउ आम्भे निश्चय नेबु किणी जेते इच्छा तेते धन नेउ कुरुपति पांचालीर दासी पणे खटु भानुमती एहा शुणी अट्टहास करि नृपगण बोलंती कहिले भला कथा ए ब्राह्मण भीष्म द्रोण आदि जेते महारथी थिले ब्राह्मणर कथा शुणी समस्ते हसिले सभा मध्य अपमान पाई दुर्योधन दुशासन को चाहिण कहिला एसन मूर्ख पणे ब्राह्मण कहुछि बड़ाई बळे मारी कन्याण ताठारु छड़ाई आज्ञा पाई दुशासन बेगे चली गला रेरेकार करी पार्थ आगरे मिलिला द्रुपद बोलई एहा नुहई उचित अन्याय करुछ किंपा अंधराज सूत एहा शुणी दुशासन गर्जी कोपचिते द्रुपदंकु प्रहारिला वज्र सममुथे घाए घुमाइला पड़ी द्रुपद राजन देखि कोपे कोपा नल हेले अर्जुन गांडीव धनुरे गुण चढ़ाइण भिड़ी मन भेदी नाराचकु मंत्री देले छाड़ी भेदिला से बाण जाई मर्मस्थाने फूटी ज्ञान हारी दुशासन पड़े भूमि लोटी आवरता संगे थिले 98 भ्रात मन भेदी बाणे सर्वे हेले मोहगत देखि दुर्योधन रजे न स्फुरई किछि बोले विप्रर एते पराक्रम अछि भीष्म द्रोण देखि करी हेले संतापत कन्नशल्य आदि सर्वे उठिले त्वरित लक्षे राजा आदि जेते वीर महावीर पार्थ को बेढ़िले सर्वे करी सते पूर देखि कोपे कोपा नल होई भीमसेन बुलाइले काल चक्र पराए नयन युधिष्ठि बोइले पंडा बसी किंपा चाही
ତୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ ମନ ହେଲେ ଉଠି ଯାଅ। ଶୁଣି ଭୀମ ଆସ୍ଥାନରୁ କ୍ରୋଧେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଲୁହା ଖମ୍ବଟାଏ କରେ ଧଇଲେ ଉପାଡ଼ି। ଚକ୍ରାକାରେ ବୁଲାଇଣ ପିଟନ୍ତେ ଗରଜି ଭୟେ ଜରାସନ୍ଧ ସୈନ୍ୟ ପଳାଇଲେ ଭାଜି। ପୁଣି ଭୀମସେନ ପିଟି ସେହି ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଜରାସନ୍ଧ ରଥ ଭାଙ୍ଗି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ବିରଥି ହୋଇଣ ଗଦା ଧରି ଜରାସନ୍ଧ ଭୀମସେନକୁ ଓଗାଳି କରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ନକୁଳ ସହଦେବ ସେ ସମରକୁ ଦେଖି ଅଧର କମ୍ପାଇ କ୍ରୋଧେ ରଙ୍ଗ କଲେ ଆଖି। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ଦୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ମନ ହୋଇଅଛି ଯେବେ ଉଠି ଚଳ ହବ ହନ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସହଦେବ ନକୁଳ ଏବେଣି ଡେଣ ଧଇଲେ କରେ ଖଣ୍ଡା କୁନ୍ତ ଘେନି। ଚାରି ଭାଇ ଏକ ମୁଖେ କରନ୍ତେ ସମର ଭୟେ ଭାଜି ପଳାଇଲେ ଲକ୍ଷେ ନୃପବର। ଜରାସନ୍ଧକୁ ଧରିଣ ଭୀମ କ୍ରୋଧ ଭରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ 10 ଜୁଣ ଦୂରେ। ଶିଖଣ୍ଡି ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମନ ବାଣେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳାଇଲା ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଭୂରି ଶ୍ରବା ଅସଥି ବାକନ ଅର୍ଜୁନ ବାଣରେ ସର୍ବେ ହେଲେ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ। ବଳରାମ ହସି କରି ବୋଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲା ଜରାସନ୍ଧ। କିଞ୍ଚିତରେ ଭୀମ ତାକୁ ଦେଲା ଫୋପଡ଼ାଇ କେତେ ଦୂରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜଣା ଗଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଭୀମ ଅତି ବଳିୟାର ଜରାସନ୍ଧ ଠାରୁ ବଳ ସତେ ଗୁଣ ତାର। ଭୀମ ହସ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥକୁ ମନରେ କିଛି ନ କର ସଂଶୟ। କାଖ ବିନ୍ଧା ସରିଲା ତ କିମ୍ପା ଏଥେ ଥିବା ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଚାଲ ବିଜେ କରି ଯିବା। ଏତେ କହି ରାମକୃଷ୍ଣ ରଥେ ଆରୋହିଲେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଭୁବନକୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଭୀମାର୍ଜୁନ ବାହୁଡ଼ିଲେ ପରାଭବ ପାଇ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଗଲା କୁରୁ ନରସାଇଁ। ବଳେ ରଣ ଜୟ କରି ଚାରି ଭାଇ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ବାବୁ ଶୁଣରେ ଅର୍ଜୁନ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ଦିଅ ଜୀବଦାନ। ସରପେଶୀ ଅର୍ଜୁନ ସୁଧା ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ମରିଥିବା ଲୋକେ ଜୀବନ ପାଇଲେ। କନ୍ୟାକୁ ଘେନିଣ ସେହୁ ପଣ୍ଡୁ 5 ପୁତ୍ରେ କୁମ୍ଭାର ଶାଳକୁ ଗଲେ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତେ କୁନ୍ତି ହୋଇଣ ହରସ ବୋଇଲେ ସଭାକୁ ଯାଇ ଆଣି ଅଛ କିସ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଇଲେ ମାଗ ଲଭ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଭାରୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜ ହେଲା ପରାପତ। କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ପାଇଅଛ ଯାହା 5 ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ଭୋଗ କର ତାହା। ଏତେ କହି ସୀମସ୍ଥାନେ କୁନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଶୋଇଲେ। ଏହି କ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଭୀମାର୍ଜୁନ ଆଦି 5 ଭାଇ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶେଷ ହେଲା ନିଶିଥିନି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନ ତେଣେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି। କେଣେ ଗଲା କନ୍ୟା ବୋଲି ଖୋଜନ୍ତି ଆକୁଳେ କେସିନି କହିଲାଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ଶାଳେ। ତଥ୍ୟ ପାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ହେବେନି କୁମ୍ଭାର ଶାଳକୁ ଗଲେ କେସିନିକୁ ଘେନି। ଅଚେଷ୍ଟ ନିଦ୍ରାରେ ଭୀମ ଶୋଇଛନ୍ତି ତହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ ଚାଳ ଉଠଇ ପଡ଼ଇ। ଦେଖି କରି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସେ ଲେଉଟି କହିଲେ ଆସି ପିତାଙ୍କର ପାଶେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଚାହିଣ କହିଲେ ବାଣୀ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜେ କରି ଯିବା ପୁଣି। ଦ୍ରୁପଦ ଅକ୍ଷତ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପାଣ୍ଡବ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ବିଭା ହେବେ।
सकुटुंब होई चालो आम्भेथु जीवा पांडवे विवाह होइबे उत्सव देखिबा। कृष्ण वाक्य बलराम बोलंती ए सन आम्भर तो प्रिय शिष्य अटे दुर्योधन। से हा शुणिले निश्चय विचारिब दुख ए घेनी न जीवु आम्भे जान पद्ममुख। पुत्र नाती घेनी तुम्भे चल पीतवास पांडवंकु विवाह करी शुभे फेरी आस। शुणी अति हरसरे प्रभु चक्रपाणी हकारिले पुत्र नाती मानंकु से क्षणी। अष्टपाट बंशी आदि सकल नायिका पुत्र नाती पण नाती के करिब संख्या। समस्तंकु संगतरे घेनी जगन्नाथे समारोहे विजे कले नंदी घोष रथे। पांचाल देशकु शून्य चली गला जान कुंभार शाଳରେ हरि मिलिले बहन। कुंतीଙ୍କୁ देखिण कृष्ण सिरे कर देले तहीं परे युधिष्ठिरଙ୍କ पादरे नमिले। विश्वकर्मा राई आज्ञा देले नारायण एहिठारे कर दिव्य पुरे क निर्माण। आज्ञा मात्रे विश्वकर्मा से कुंभार शाळे अपूर्व उआस भी आइले तत्काले। से पुर दिशई नाना रत्ने शोभावन समान नुहई ताकु अलका भुवन। हांडी भांगी पड़िला क जेतेक खपरा ता सबु होइला शुद्ध स्वन रत्ने हीरा। अद्भुते भी आइला धन्य विश्वकर्मा जगते विचित्र अटे जाहार महिमा। श्रीकृष्ण को आगमन जाने सुरराज सची सहित रे चढ़ी ऐरावत गज। देवता गंधर्व यक्ष अप्सरा को घेनी कुंभार शाळे मिलिले आशीष सृजनी। दक्षिण पांडवे तांको कले पाद पूजा श्रीकृष्ण को नमस्कार करंती बिडोजा। 88 सहस्र ऋषि घेनी वेद व्यास तक्षणे सेठारे आसी होइले प्रवेश। व्यासंकु दक्षिण कुंती 5 पुत्र घेनी पादर्घ्य देई कले अनेक दयिनी। एथु अन्ते वार्ता पाई द्रुपद राजन विवाह सामग्री घेनी कले आगमन। न चिन्हि ब्राह्मण बोली शंका करुथिले पांडवे बोली न जहु द्रुपद जानिले। आपना को कृत्य कृत्य विचारी से मने बोलंती फलिला पूर्व भाग्य एते दिने। एते चिंती नृप बर भीतर को पसी देखिले इंद्र गोविंद दुहे छंती बसी। आबर अछंती तही व्यास महामुनि बेनी पुत्र घेनी राजा करंती दयिनी। एथु अन्ते कुंती देवी व्यासंकु अनाई बोइले कन्या को विवाह हंतु 5 भाई। शुणिन विरस होई द्रुपद राजन बोइले कथा ओटे अति विडंबन। एक भारी जार हेवे 5 गोटी पति कि विचार करी एहा कहउछंती कुंती। एहा शुणी व्यासदेव पुराण फिटाई पांडवंक पूर्व कथा कहिले बुझाई। द्रौपदी साक्षाते आदि अपना अटंती इंद्र 5 आत्मा 5 पांडव बोलंती। एणु जाज्ञ सेनीर से 5 पति हेवे पूर्वरु भी आई एहा रखिचंती देवे। शुणी न द्रुपद राजा संशय छाड़िले शुभ लग्ने पांडवंकु विवाह कराइले। कन्या संगे यौतुक देले से राजन हाथी घोड़ा दास दासी अमूल्य रतन। सर्वशुभे से हेला विवाह उत्सव देवतांकु घेनी स्वर्गे चलिले वासव। द्वारकु विजे करी गले श्रीपति 88 सहस्र ऋषि घेनी व्यास जति। आपना कुटीरे जाई मिलिले हरसे एथु अन्ते 4 जाई धृतराष्ट्र पासे। मस्तकरे कर जोड़ी बोले महाराज कथाए देखिले मोहि बड़ई आश्चर्य।
ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯତୁ ଘରେ ପୋଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ସୋତ। ନିଶ୍ଚୟ ମଲେ ବୋଲି ହୋଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦିତ। କେବଳ ଉପାୟ ତହୁଁ ଧରି ସେ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧନ୍ତେ ଫାଲ୍ଗୁନି। ସେ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ବିଭା ହେଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନପୁରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବେ। ଏକଥା ସାକ୍ଷାତ ଦେଖି ଅଇଲି ମୁଁ ଏବେ। ଶୁଣି କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ହାଟ ଦୂର କଲେ। ସବୁଙ୍କୁ ନୃପ ଭଣ୍ଡାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ। ପଶରାତି ମାନେ ଶୁଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଆବର ବୋଇଲେ ମୋର ପୁତ୍ରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହି ଶାସ୍ତି। ସେମାନେ କୁଶଳେ ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ଭଲ। ଏତେ ବୋଲି ବିଦୁରଙ୍କୁ ପେଶି ତତ୍କାଳ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଡକାଇଣ ହସ୍ତିନାକୁ ନେଇ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥେ ରଖାଇଲେ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ। 4 ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥେ ବାସ କରି ପାଳିଲେ ପରଜା। ଶୋକମୁନି ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଚରିତ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସ୍ୱୟଂବର ଲାଖ ବିନ୍ଧା କଥା। ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ଭୟ ବ୍ୟଥା। ଇହଲୋକେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବଢ଼ଇ ବହୁତ। ଅନ୍ତକାଳେ ମୋକ୍ଷ ଗଳି ହୁଏ ପରାପତ। କହଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତୋଷ ମନେ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ହରି ନାମ ଘୋଷ ସାଧୁ ଜନେ। ନାରକାସୁର ବଦ୍ଧ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ମହାରାଜା। ପଚାରିଲେ ଶୁକମୁନି ପାଦେ କରି ପୂଜା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଭା ହୋଇ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ସୁତେ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥେ ବାସ କରି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ରହି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଣୀ। ତହିଁ ପରେ କିସ କଲେ କହ ମହାମୁନି। ରାଜା ବାକ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ସେ ଶୁକ ମହାଜତି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାଏ ଶ୍ରୀ ହରି କିରତି। ରାଜ ପାଇ ପଣ୍ଡୁ ସୁତେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥେ ବାସ। କରନ୍ତେ ବଢ଼ିଲା କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ପୌରୁଷ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଷ ହେଲେ ଏହି କଥା ଶୁଣି। ସାତ୍ୟକୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କୁତକ୍ଷରେ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇଣ ଭେଟିଲେ। ପାଣ୍ଡବେ ହରଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଣ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ 5 ଜଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର କିବା ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଆସିକି ପ୍ରାପତ ହୋଇଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦୂରେ ଥାଇ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ କତାହାଙ୍କୁ। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କଲେ କୋଳାଗ୍ରତ। ନକୁଳ ସହଦେବ ଯେ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଚରଣେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଶୋକ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ନିମଜ୍ଜିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୁଶଳ ବୋଲି କୁନ୍ତୀ ଯେ ବୋଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ଦୂତ ପଣି ଅକ୍ରୁର ଅଇଲା। ସେହି ଦିନରୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ମୋର ଗଲା। ତ୍ରିଦଶର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ତୁହି। ତୋହର ଯେ ମନ କଥା ଜାଣିଅଛି ମୁହିଁ। ଦ୍ରୁପଦ କଟକେ ତୁମ୍ଭେ ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିଲ। ସେଠାରେ ରହି ସମସ୍ତ ବାରତା ପାଇଲ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ବୋଲନ୍ତି। ଶୁଣ ତୁହି ଦେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପତି। ପୂର୍ବରେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ଆମ୍ଭର ସଙ୍କଟ ହେଲେ ରକ୍ଷା କର ତୁମ୍ଭେ। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ଯାହାର ଭାରିଜା। ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି ଯାର ପାଦ ପୂଜା। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଛନ୍ତି ରହି। ପଦ୍ମପାଦେ ଖଟନ୍ତି ତା ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଅଛଇ କି ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ।
ଏସନକ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା କଟାବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତହିଁ ରହି। ଏକ ଦିନେ ବିଚାରିଣ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ଘେନିଣ ସେହି ଧନୁ ଶସ୍ତ୍ର ତୁଣ। ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଧରିଣ ସଜ ସେହୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ। ଏକା ରଥରେ ଚଢ଼ିଣ ଦୁହେଁ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି ବନ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଣ ମୃଗୟା କରନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଦେବଦୂତ ପ୍ରବେଶିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ କର ଯୋଡ଼ିଣ କହିଲା। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ବରଗିଲେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନାରକା ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ରହି ନ ପାରିଲେ ଛାମୁରେ ଜଣାଅ ବୋଲି ମୋତେ ବରଗିଲେ। ନାରକାସୁର କୁମାରୀ ଉଦ୍ଧରିବୁ ତୋହି ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜଣାଇଲି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦେବଦୂତ ଚାହିଁ କରି ଭଣି ଭଗବାନ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯାଉଛୁ ବହନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଇଲେ କ ଶୁଣ ନାରାୟଣ ଆମ୍ଭେ 5 ଗୋଟି ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ। ସର୍ବଶୁଭେ ବିଜେ କର ଦ୍ୱାରକାକୁ ତୁହି ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅ କଥା ମନେ ଯେନେ ଥାଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ତହୁଁ ଚଳି ଗଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପରେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉତୁରିଲେ ବିଳମ୍ବନ କରି। ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ଆଦି କରି ସମସ୍ତ ଯାଦବ। ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଣମନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶୀ ଶିରେ କର ଦେଇ ବଳରାମ ପାଶେ ବସି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କୁଶଳ ବାରତା କହିଲେ ସାତ୍ୟକୀର କର ଧରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପୁରରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ଅବକାଶରେ ରହିଲେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷ ନାମେ ମହାରାଜା ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ଚରଣରେ ଦେଇ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ସେ ବିନୟେ ପୁଛଇ। ଭୋମୁନି ଅଇଲେ ଦେବ ଦେବଦୂତ କହି ତଦନ୍ତରେ କିସ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇଁ। ନାରକାକୁ କେଉଁ ପୁରୀ ମାଇଲେ ଶ୍ରୀହରି ଏହା ବିସ୍ତାରିଣ ମୋତେ କହତ ପଚାରି। ରାଜାଙ୍କର ବଚନରେ ଭଣି ଶୁକ ଜହତି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ସୁଭଦ୍ରାର ନାତି। ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବିଭା ହେଲେ ପାଟବଂଶୀ ଭୋରାଜନ ତାହା ତୁହି ଶୁଣିଲୁ ବିଶେଷୀ। ଆବର ବିଭା ହୋଇଲେ 16 ନାରୀ ଏହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରକା କୁମାରୀ। ଏକଥା ବିସ୍ତାରିତ ତେ କହିବା ସମସ୍ତ ଅତି ଭାଗ୍ୟେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚରିତ। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଅଭିମନ୍ୟୁର ତନୟ ନାରକାସୁର ବୋଲିଣ ଅଟେ ମହାରାୟ। ବରୁଣ ତହୁଁ କନକ ଛତ୍ର ସେହୁ ନେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅମୃତକୁ ଛଡ଼ାଇ ଘେନିଲା। ବଳାତ୍କାରେ ମଣି ପର୍ବତକୁ ନେଲା ସେହି ତାହାକୁ ଦେଖିଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୟ ପାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି କଥା କୃଷ୍ଣେ କହିବାକୁ ପୁଷ୍ପକବି ମାନେ ଗଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ। ସତ୍ୟଭାମାପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ନାରକାସୁରର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରେ କହିଲେ ଦେବ ମଘବାନ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ହରି ସାବଧାନ ହୋଇ ବିତତା ପୁତ୍ର କୁରାଇ କହି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ଠାରୁ ବେଗେ ଚଳି ଯିବୁ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଣ ଅଗ୍ରେ ଜଣାଇବୁ। ବୋଲିବୁ ନାରକା ବିନାଶୀ ବେଦାମୋଦର 84 କୋଟି ଯାଦବ ଯିବେ ସଙ୍ଗତର। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କରି ଗରୁଡ଼ ଚଳିଲା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଛାମୁରେ ସବୁ ଜଣାଇଲା। ଗରୁଡ଼ ବନେ ଯହୁଁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନୃପତି
समदंड साजिबाकु आज्ञा सेहु दियंती। राजा आज्ञा पाई करी साजिले कदंड। वीरतुर शबदरे कंपिला ब्रह्मांड। सैन्य साजिबार देखी उग्रसेन राये। आनंदरे पुलकई ताहांकर काये। दिव्यवश होइले कसे देवाधिराये। सत्यभामांकु घेनिण गरुड़े विजये। वसुदेवे हकारिण मुखे देले दीक्षा। आसिबा पर्यन्ते तुम्भे पुर कर रक्षा। तुम्भर प्रसादे आम्भे विजे करी जीवु। नारकासुर कुमारी कुशले आसिबु। आज्ञा पाई द्वारकारे नृपति रहिले। शुभ जोगे कृष्ण समदंड बाहि गले। उषा लग्न रे बाहर हेले ऋषिकेशी। अप्रमित सैन्य घेनी संगे सात बंशी। षडमंत्री उग्रसेन बेढ़ी पास। मंत्रणा देवार कथा जानती विशेष। समरे कृष्ण चलिले समदंड बाही। उत्तराभिमुखे बलपुरु बाहारई। मार मार धर धर महाघोर शब्दे। पृथ्वी कंपई सैन्यकर पादनादे। पाताଳରେ ବାସୁକୀର କମ୍ପେ ସପ୍ତ ଫେଣି। କ୍ଷୀର ବେଣୁରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶଇ ମେଦିନୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଅପ୍ରମିତ ସୈନ୍ୟ। ବକୁଳଞ୍ଜନ ପର୍ବତେ ମିଳିଲେ କପୁଣ। ତହିଁରେ ରାଜା ଅଟଇ ନାରକା ଅସୁର। ଅତି ବଡ଼ ରାଜା ସେହୁ ମହାବଳିୟାର। ଅପ୍ରମିତ ବଳ ତାର ନୁହଁଇ କଳନା। 32 କ୍ଷୌଣି ବଳ ସର୍ବେ ଜଗ ଜିଣା। ଦେବଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ କାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବାହୁବଳେ ବହୁ ରାଜା ଗଣ କିଣି ଛଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ। ଅନ୍ତପୁରରେ ଥୋଇଲା ଆଣି ବାହୁବଳେ। ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ରଖିଅଛି ଏହା। ଲକ୍ଷେ କନ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହୋଇବ ଯେ ବାହା। ଏମନ୍ତେ ସକଳ ରାଜୁ ରାଜକନ୍ୟାଣୀ। ଅନ୍ତପୁରେ ଯତ୍ନ କରି ଥୋଇଲା କପୁଣି। ସେ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ମିଳି ଚକ୍ରଧର। ନାରଦ ମିଳିଲେ ଯାଇ ନାରକା ଛାମୁର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାନରେ ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା। ଅଦ୍ଭୁତେ ଆକାଶ ଖସି ହୋଇଲେ କୌଭା। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରକା ବହୁ ଭକ୍ତି କଲା। ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲା। ପ୍ରଣିପାତ କରିଣ ସେ ଯୋଡ଼େ ବେନି କର। आहे मुनि धन्य आज जीवन मोहर। धन्य मोहर जननी कला मते जन्म। तुम्भंकु मु देखिलई सफल मदीन। एते बोलिण नारका पाद पखाळिला। पादर उदक आणी गर्भकु खेपिला। नारकार चित्त जहु निर्मल देखिले। महामंत्र स्मरी मुनि कल्याण बांछिले। नारका बोइला मुनि पथ श्रांत होई। मोहर पुरकु विजे कले काहि पाई। नारद बोइले तोते दया कलु चिते। श्रद्धा करि अइलु देखिबा निमन्ते। महाप्रतापी तू अटु पुणी बलवंता। त्रिलोक मध्य विदित अटे तोर कथा। रवि तଳରେ तोहर सम केहि नाही। बहु अवतार होई अछु देह बही। तुम्भर जेमंत बळ तुम्भे ताहा जाण। एबे विपत्ति पड़िला तुम्भर पुरेण। श्रीकृष्ण तर तहि कि आसे दंड बाही। बकुलांजनर तळे रछंती सैन्य रही। यद्यपि रण करिबु तुहि अंग छळे। कोटि इंद्र होइले जिणी पारु जे बळे। मंच राजा नुहंती केहि तोते सम। सुरवंता सकता तु प्रत्यक्ष रे जम। तोह भଳି लोक होई सहिब के मन्ते। थाट घेनिण भेटिले निश्चय जगन्नाथे। नारदଙ୍କ वचନରେ नारका असुर। कोपेण गर्जई सेहु मेघ परकार।
एते बड़ भरोसा तो काहार होइला, मोहर राज्यकु सेहु सैन्य बाहिला। मंत्री बोले देव किस करिबा उपाय, केवण देशर सेहु अटे महाराय। एबे मोहि भल रूपे जानिलई ताहा, वसुदेवर नंदन अटे चौबाहा। महायोद्धा बलवंत छंती तार संगे, जणे जणे सप्तद्वीप जिणंती से रंगे। जादव वीर माने तो सर्वे रणरंका, महाघोर संग्राम को न करंती शंका। जरासंध संगे काल जबन नृपति, 18 बेल पर्यंत धाड़ी से दियंती। विष्णु अवतार सेहु अटे जग जीता, तिनि पुरे ताकु केही नुहंती जिणंता। जेबे देव बही आसिबे त्रिपुरारी, कृष्ण संगे न पारिबे केबे युद्ध करी। मंत्रीर वचन शुणी तारका बोइला, एक कथा शुणी मो मने हरस होइला। कृष्णकर महिमा तू कहिलु मो आगे, एड़े बड़ योद्धा सेहु हेला केउ बागे। मो आगकु खेलुआली होई न आसीछि, निश्चय जानिली सेहु न जानई किछि। जमर भुवने पुणी प्रवेशिला आसी, आपणार गलारे से लगाइला फासी। देह बही जीवन को न कला से आस, निश्चय जानिली सेहु हेब प्राणे नाश। कोटिए इंद्र को मोहि जिणी पारे धरी, जादव योद्धाए उग्रसेन आदि करी। पुणी आज्ञा देला सैन्य बेगे सज कर, परि घाई युद्ध आंभे करिबानी कर। राजा आज्ञा प्रमाण रे हेले सर्वे सज, माहुंत आदि करिण साजिले कसज। 84 सहस्र सज कराइले बाजी, 8 कोटी पदातिंक समदंड साजी। 90 सहस्र रथ सजाइले अति बेगे, सैनी सज होइले नारकार आगे। महोदर दैत्य नारकार संगे थिला, तुरित जाओ बोलिण सैन्य आज्ञा देला। आपे महोदर दैत्य दिव्य वेश होई, संबर्वे विजय कला रथे को आरोही। आगुआणी थाटरे से समदंड बाही, 3 अयुत वाद्ୟରେ ब्रह्मांड कंपोई। श्रीकृष्ण छामुरे जाई 4 जणाइले, महोदर दैत्य आसुअछि पटुआरे। चतुरंग बल तार प्रमित सैनी, जहाँकर पाद भरे कंपोई मेदिनी। भगदत्त नारकार पुत्र रणरंका, आगुआणी थाटे किछि नाही तार शंका। बेगु बेगे सैन्य माड़ी पड़ुछंती आगे, प्रतिज्ञा करिण सेहु आसे रणरंगे। डगर मुखु श्रीहरि एही बार्ता पाई, तालध्वज चढ़ी बलदेव गले धाई। राम बोइले कचार कहिला कजाहा, भोकृष्ण सावधान रे शुणिल पिताहा। नारकासुर यद्यपि करिब आरेणी, तुही विचारु ए कथा कि प्रकारे पुणी। बलवंत योद्धा सेहु नारकार दैत, दिगपाल देवताए डरंती सतत। गोपने पृथ्वी देवी जन्माइछि ताकू, मंचपुरे योद्धा किए अछि लेखिबाकू। दरहसित हेले हरि सेही कथा शुणी, बोइले ते भाग्यम होइब कि पुणी। पटुआर भଳି किबा पाइब समर, एमंत बोलिण केहु अछि वीर सुर। एहा शुणी बलदेव गले बेगे धाई, संगते जादव बल घेनी न चलई। 5 जण माड़ी करी चली गले थाट, नारका सैन्यक संगे होइला क भेट। रे रे कार करिण से पड़िला क माड़ी, हुहुकार शबदरे छाड़ी घर रड़ी। एक कुआर एक सैन्य उप्रध छाड़िले,
ଗଦା ମୁଦୁଗର ଛେଲ ଚକ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ। ଅଧରେ ଦନ୍ତ ଚାପିକେ ମାରେ ବଜ୍ର ମୁଷ୍ଟି। ରଥର ଉପରେ କେହୁ ଧାଏଁ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି। ରଥୀଙ୍କ ଆଗେ ଧାମନ୍ତି ମହାରଥୀ ମାନେ। ଶସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାରା ଚକୁ ମାରି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ରକତରେ କରଦମ ହେଲା ମହିସ୍ଥଳୀ। ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯୋଗିନୀଏ ମିଳି। କିଳିକିଳା ନାଦ କରି ଧାଇଁ ରଣ ରଙ୍ଗେ। ରକତମାନ ଲାଗିଲା ଭୈରବୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। ଶାଳପାଶ ଆବର ଯେ ଘେନି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା। ରଣରଙ୍ଗେ ବିହରନ୍ତି ଦେବୀ ପରଚଣ୍ଡା। ପରିଘାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଦୈତ୍ୟ ରଣରଙ୍କା। ଦକ୍ଷିଣ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟ ମନେ କଲେ ଶଙ୍କା। ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଛାଡ଼ି କେହୁ ପଳାବନ୍ତି ଡରେ। ଗଡ଼ାଇଣ ଶସ୍ତ୍ରମାନ ପିଟନ୍ତି ଅସୁରେ। ମହାଘୋର ସମରର ହୋଇଲା ରେଣୀ। ପର ଆପଣାର ସୈନ୍ୟ ନ ପାରିଲେ ଚିହ୍ନି। ଏକର ହସ୍ତୁଆର ଏକ ଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାବନ୍ତି। ଗୋଡ଼ାଇର ଶସ୍ତ୍ର କେହୁ ପିଠିରେ ମାରନ୍ତି। ବଳଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ତା ଆଗେ। ରହ ରହ ବୋଲିଣ ସେ ଓଗାଳିଲେ ବେଗେ। ଯାଦବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ପଳାଇଣ ଯାଉଥିଲେ। ବଳଦେବ ଆଶ୍ରା କରି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ତ୍ୱରିତ ନାରକା ସୈନ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ି। ବଳଦେବ ଦେଖି କରି ଧାଏଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖାଇ ଧାଏଁ ଅତି ବେଗେ। ମେରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯେହ୍ନେ ଐରାବତ ଲାଗେ। ଆଗହୁଁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଛନ୍ତି ପରିଘାଇ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଉଡ଼ିଗଲେ ବେଗେ ଧାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବଳଦେବ ରଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ିଲେ। କୃତାନ୍ତ ଦେବତା ପ୍ରାୟ ତେଜ ବିକାଶିଲେ। ଗହ ଗହ ଶବଦରେ ଶୁଭେ ଘୋର ଧ୍ୱନି। ଉଭୟ ବଳ ଶଙ୍କିତ ହେଲେ ତାହା ଶୁଣି। ନାରକା ସୈନ୍ୟ ପଳାଇ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି। ପଛରେ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟ ଯାନ୍ତି ତଡ଼ବଡ଼ି। ନାରକାର ପୁତ୍ର ଭଗଦତ୍ତ ନାମେ ଯୋଧି। ଗଜମର୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଜାଣେ ମହୋଷଧି। ଅୟୁତେଜ ଗଜ ପଛେ ଅଛଇ ଚଳାଇ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତେ ଯେ ସନେ ଗିରିମାଳ ଥାଇ। ତେସନେ ଦିଶଇ ଭଗଦତ୍ତ ହସ୍ତି ବଳ। ରେ କାର କରି ସୈନ୍ୟ ଓଗାଳି ସକଳ। ଧାତିକାରେ ମିଳେ ବଳଦେବ ଆଗେ ଯାଇ। ହଳ ମୁସଳ ଧରି ନଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ। ହସ୍ତି ବଳ ଘେନି କରି ପଡ଼େ ବେଗେ ଧାଇଁ। ତାହା ଦେଖି ବଳଦେବ ଓଗାଳିଲେ ଯାଇ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାଦ କରିଣ ଧରି ହସ୍ତି ହସ୍ତ। ଏକ ଉପରେ ଆରେକ କଚାଡ଼ି ତ୍ୱରିତ। ଦାନ୍ତମାନ ଉପାଡ଼ିଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ। ହସ୍ତି ବୁକୁକୁ ବିଦାରି କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କାହାର କୁମ୍ଭସ୍ଥଳରେ ମାରି ବଜ୍ର ମୁଷ୍ଟି। ପାଦଘାତରେ କେହି ବା ପଡ଼େ ମହିଲୋଟି। ଏହି କାଳେ ଭଗଦତ୍ତ ଧଇଲା କୋଦଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରବଳେ ପୁରାଇଣ 60 ଶସ୍ତ୍ର କାଣ୍ଡ। ଟାଣି ଆଣି ଶସ୍ତ୍ରମାନ ବିନ୍ଧେ ଅତି ରୋଷେ। ବାଣମାନ ଚଳି ଯାଇ ଘୋଟିଲେ ଆକାଶେ। ପଞ୍ଚଶସ୍ତ୍ର ବାଣ ଯେହୁ ଯୋଚି ପୁଣ ପୁଣ। କନ ଯାଏ ଓଟାରିଣ ବିନ୍ଧେ ଗୁଣ ଟାଣି। ନିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ରକେ ବାଣ ବିନ୍ଧି କୋଟି କୋଟି। ଚଳିଲେ ବାଣ ସମସ୍ତ ଆକାଶରେ ଘୋଟି। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ଘୋଟି ଗଲା ଦିବ୍ୟ ସର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନ ଦିଶିଲେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର। ବଳଦେବ ଦେଖି ପାତଲେ କନେଇ ମୁଣ୍ଡ। ବାଣମାନ ପଡ଼ି କରି ହେଲେ ମସି ଗୁଣ୍ଡ। ଚୁନା ହୋଇ ବାଣମାନେ ପଡ଼ିଲେ ଉପୁଡ଼ି। ତତକ୍ଷଣେ ପୁନ ପରି ତୁଣ ବାଣ କାଢ଼ି। ବାବଲ ସତେକ ବାଣ ମାଇଲା କଟାଣି। ମୁଖ ବିସ୍ତାରିଣ ତାହା ଗିଳି ହଳ ପାଣି। ତେଣୁ କରି ଭଗଦତ୍ତ ରୋଷ ଭର ହୋଇ। ଅନେକ ନାରାଚମାନ ବିନ୍ଧିଲା ତୁହାଇ। ତାଙ୍କର ଦେହେ କେବେ ନୋହେ ଶସ୍ତ୍ର ଭେଦ। ଦେଖି କରି ଭଗଦତ୍ତ ଲଭିଲା ବିଷାଦ।
ଧନୁଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲା ରଥର ଉପର, ଫୁଟନ୍ତେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ୱାସ ତାହାର। ବଳଦେବ ହାସ୍ୟ କଲେ ଭଗଦତ୍ତ ଚାହିଁ, ଦେବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ କଛୁ ବୃଥା ଥୋଇ। କୋପେ ହସ୍ତି ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଦିଅନ୍ତେ ଫୋପଡ଼ାଇ, ବିକୃତ କରି ମାରନ୍ତି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ। ରେ କାର କରି ସେ ଧାମନ୍ତି ଗଳଗାଜି, ମେଘେ ମେଘେ ଘଷି ହନ୍ତି ଯେନେ ଯାଏ ଭାଜି। ବଳଦେବ ମାରନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଅତି ରୋଷେ, ପଳାଇଲା ଭଗଦତ୍ତ ନରହୀଣ ପାଶେ। ଦେବଙ୍କ ପାଶେ ନାରକା ଅଛି ଉଭା ହୋଇ, ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନେ ଭଗଦତ୍ତ ମିଳେ ତହିଁ ଯାଇ। ସୈନ୍ୟଙ୍କର ବିକଳେ ନାରକା ଅସୁର, କଦଳୀ ପତ୍ର ପରାଏ କମ୍ପେ ତା ଶରୀର। ସାରଥୀକୁ ବୋଲେ ରଥ ଆଗ କରିକିନା, ଥାଟ ମୋର ଭାଜିଗଲେ ପଡ଼ିବ ହୁସେନା। ବୃଥା ଶତ୍ରୁ ମୋହରତ ମିଳେ କାହୁଁ ଆସି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମୋ ନାଶେ ରାଜେ ପଶି। ଆହ ସାରଥି ମୋହର ରଥ ବେଗେ ବାହା, ମୋହର ଥାନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ହୋଇଲେ ଅସହା। ଏକ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁ ମାରନ୍ତି କରିଣ ବିକୋତି, ପ୍ରାଣ ଘେନି ଜଣେ ଏଥୁ ନ ଯିବେଟି ବର୍ତ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରଥି ରଥ ସଜ କଲା, ଦିବ୍ୟ ବେଶ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ରଥରେ ବସିଲା। ବାହିଲା ସାରଥି ରଥ ସମର ମଣ୍ଡଳ, ଦେଖି କରି ଆଗେ ଓଗାଳିଲେ ବଳେମ୍ବର। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଡାକ ଦେଲେ ରେ ନାରକାସୁର, ସମର ଦେଖି ମନରେ ନ ହୁଅ